آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے ملک کی کہانی سنائیں گے جہاں نہ صرف اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ وہاں کے مقامی لوگ بھی جوک در جوک اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ناروے، لینڈ آف دا مڈ نائٹ سن، یعنی ایسا ملک جہاں گرمیوں میں کئی ہفتوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناروے میں اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں اسلاموفوبیا بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی کمیونٹی کو مضبوط کیا ہے، مساجد قائم کی ہیں اور اپنی اسلامی روایات کو زندہ رکھا ہے۔ آئے ناروے میں مسلمانوں کی زندگی، ان کے اسلامی گاؤں اور مقامی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناروے یورپ کا ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش ملک ہے جو اپنی برفانی وادیوں، پہاڑوں اور نائٹ لائف کی بجائے مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کی سورج کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں گرمیوں میں کچھ علاقوں میں سورج بالکل غروب ہی نہیں ہوتا اور سردیوں میں کچھ علاقوں میں سورج نکلتا ہی نہیں۔ لیکن ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ناروے میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ناروے میں اسلام کی آمد کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، جب یہاں پاکستانی، صومالیہ، ترکی، فلسطین اور عراق سے مسلمان مہاجرین یہاں آئے۔ شروعات میں اسلام صرف مہاجر مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی نارویجین بھی اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ آج ناروے میں ہزاروں مقامی لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب یہاں مسلمانوں کی آبادی 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جو کہ ناروے کی کل آبادی کا تقریباً 5% بنتی ہے۔ اس سال سب سے طویل روزہ سویڈن اور ناروے میں 20.5 گھنٹے کا ہے۔ ناروے میں رمضان اور عید ایک منفرد انداز میں منائی جاتی ہے۔ گرمیوں میں روزے 20 سے 22 گھنٹے تک طویل ہو سکتے ہیں، جبکہ سردیوں میں روزے صرف 6 سے 5 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ It's difficult to concentrate at work because we fast for over 20 hours. مسلمان یا تو مکہ کے وقت کے مطابق سحری اور افطاری کرتے ہیں یا مقامی مسلم کمیونٹی کے طے کردہ وقت کو فالو کرتے ہیں۔ رمضان میں مسلمان مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں اجتماعی افطاری اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ عید کے دن ناروے کے مسلمان بڑی تعداد میں یا تو کھلے میدانوں یا بڑی مساجد میں اکٹھے ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر عید بازار بھی لگتے ہیں، جہاں مختلف ممالک کے اسلامی کھانے اور ثقافتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ناروے میں اسلاموفوبیا کے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں مساجد پر حملے، قرآن کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ناروے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ 10 اگست 2019 کو ایک 21 سالہ شخص فلپ نے النور اسلامک سینٹر پر حملہ کیا۔ وہ آتشی اسلحے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور نمازیوں پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسجد میں موجود ایک بزرگ شخص نے بہادری سے اسے قابو کر لیا۔ حملہ آور نے اس حملے سے قبل اپنی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا تھا۔ بعد میں تحقیقات میں معلوم ہوا کہ وہ دائیں بازو کے شدت پسند نظریات رکھتا تھا اور نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ حملہ جو 2019 میں ہوا تھا اس سے خاصا متاثر تھا۔ ناروے کی عدالت نے اسے 21 سال کی قید سنائی، جو ناروے میں دی جانے والی سخت ترین سزاؤں میں شامل ہے۔ اور یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا جب نومبر 2019 میں ایک انتہا پسند گروپ اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے کے اراکین نے معاذ اللہ سڑک پر قرآن جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ایک شخص نے قرآن کو آگ لگائی، وہاں موجود ایک مسلمان نوجوان نے بہادری سے مداخلت کی اور قرآن کو بچا لیا۔ ناروے کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا اور مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ حکومت نے اس واقعے کی مذمت کی، لیکن اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر مکمل قابو نہ پایا جا سکا۔ 2020 میں بھی
इसी ग्रुप के अरकान ने ओस्लो में कुरान की तौहीन की, इस पर पुलिस और मुसलमानों में कशीदगी पैदा हुई। 2022 और 2023 में भी मुख्तलिफ मकामात पर इस्लाम मुखालिफ रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें कुरान की बेहुरमती के वाक़यात भी सामने आए। नॉर्वे की हुकूमत ने इन वाक़यात को इजहार राय की आज़ादी के दायरे में शुमार किया, लेकिन मुसलमानों ने इसे नफरत अंगेज़ी करार दिया। मुस्लिम कम्युनिटी ने हुकूमत से सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा किया ताकि मजहबी मुक़द्दसात की बेहुरमती रोकी जा सके। नॉर्वे में मुस्लिम नाम रखने वाले अफराद के लिए मुलाजमे हासिल करना मुश्किल बना दिया गया है। मसाजिद पर हमले और इस्लामी सकाफत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद मुसलमानों ने अपने वजूद बरकरार रखा है। और इन सब चीज़ों के बाद भी नॉर्वे के मुकामी बाशिंदे बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अक्सर लोग इस्लाम के अमन, मसावात और रूहानी सुकून की वजह से मुसलमान हो रहे हैं। नॉर्वे में हर साल सैकड़ों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और बहुत से गाँव में बाकायदा इस्लामी मराकज़ कायम हो चुके हैं। ये सवाल सबके जहन में आता है कि आखिर एक तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क में पैदा होने वाले लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। यहाँ के कई लोग रूहानी सुकून की तलाश में इस्लाम की तरफ आते हैं। कुछ ईसाईयत के पेचीदा अकाईद से सवालात उठाते हैं और सादा तौहीदी नज़रिए को कबूल करते हैं, जबकि कुछ को कुरान की तालीमात और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतासिर करती है। नॉर्वे में हिजाब पहनना मुकम्मल तौर पर कानूनी है और मुसलमान ख़वातीन किसी भी जगह हिजाब पहन सकती हैं। अलबत्ता नकाब यानी चेहरे ढांपने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी बहुत सी ख़वातीन अपने इस्लामी लिबास को बरकरार रखे हुए हैं। मुसलमान ख़वातीन तालीम, मुलाजमत और सियासत में भी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। मुसलमानों ने नॉर्वे में कई मसाजिद और इस्लामी गांव कायम किए हैं। इस्लामी कल्चरल सेंटर ओस्लो में ये सबसे मशहूर इस्लामी मरकज़ है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों मुसलमान इबादत के लिए आते हैं। 1974 में कायम होने वाला ये नॉर्वे का सबसे पहला इस्लामी अदारा और मस्जिद है। ये मस्जिद मुकालमे, तालीम और कम्युनिटी खिदमात पर तवज्जो देता है और मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ तालीमी और समाजी प्रोग्राम मुनक्किद करता है। अल नूर इस्लामिक सेंटर ये एक सुन्नी मस्जिद है जो नॉर्वे में मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी को खिदमात फराहम करती है। मुस्लिम कम्युनिटी ना सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी खिदमात भी अंजाम देती है, जैसे रमज़ान के बाज़ार, फलाही सरगर्मियाँ और मुफ्त खाने की तकसीम। यहाँ पर एक दिन ऐसा मनाया जाता है जिसमें गैर मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाया जाता है ताकि वो इस्लाम को करीब से समझ सकें। अगरचे नॉर्वे एक तरक्की पसंद मुल्क है, लेकिन नौजवान मुस्लिमों को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इनके इस्लाम कबूल करने पर हैरान होते हैं, कुछ तनकीद भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्वेजियन मुआशरा इनकी मजहबी आज़ादी को कबूल करता है। नॉर्वे में मुसलमानों को कई चैलेंजेस का सामना तो है, लेकिन वो मुसलसल तरक्की भी कर रहे हैं। आज नॉर्वे में इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। मुकामी नॉर्वेजियन इस्लाम में दिलचस्पी ले रहे हैं और बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं। मुसलमान एक मजबूत कम्युनिटी की तरह मिलजुल कर काम करती है और आने वाले वक्त में इस्लाम का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन नज़र आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।